नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज द्वितीय संध्यारे पुणी थर आपको आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ भुवनेश्वर शाखा अनुकूल्य परिचालित ये नयागढ़ शाखा तरफ समस्त धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। जेहेतु आपने समस्ते श्रद्धार सहित ये एकत्रित होती उपवेशन करमको सुजोग देते। तेरे गतकाली आम किंचित आस्वादन करते मनुष्य जीवन स्थिति किभली एवं से स्थिति को लेकिन आम समस्ते विचलित होगा उचित नुह कि अलग किसी प्रयास करने उचित नुह। गतकाल आलोच्य विषय ही से थिले तार अवशिष्टांश आज आम श्रवण करने जाउछंदी। व्यक्ति जगत में कहीं विचलित हो जाए ना निज स्थिति को शृंखलित करने से सब समय प्रयास कर निज स्थिति को आम चाहिए शृंखलित करिपरिबा नहीं बदल परिबा नहीं। जागतिक स्थिति को कर्म फल हिसाब से जहाँ अच्छी सेटा ही भोगे पड़ो। जदि किसी परिवर्तन आवश्यकता रही से परिवर्तन हूँ चरित्र चरित्र परिवर्तन करा जाई पारे। निजर कथार अच्छी समस्ते जानती जे भाग्य को कहीं परिवर्तन कर पारती नहीं किंतु प्रारब्ध हिसाब से जहाँ अच्छी भोगे समस्ते बाध्य। तेणु बर्तमान आम जहाँ भोगुचे दायी किए दायी आम निजे ना। आम भल फल आसु सुफल आसु कि कौ फल आसु जो फल को आम भोगुचे पछरे कर्ता किए कर्ता तो आम निजे। तेणु भाग्य को भी परिवर्तन करा जाई पारे जदि आम वर्तमान ठू प्रयासी हेबा ताले हमर भविष्य जीवन मानक मध्य आम शृंखलित करिपरिबा। सेइथिपई केही प्रयासी नुहंती। समस्त भावुचंदी कोन ना आम केवल सुख रही जेकोसी इंग्लिश जहाँ कह जाए बाय हुक और क्रुक जेकोसी उपाय आम सुख भोगू ना ना सेमती सुख मिले नहीं। कौन उपाय आम खाली भाविदेले सुख पाइबानी बा कौन परिश्रम करके सुख पाइबेनी। खाली शुणुले ना मातृगर्भ को जीव जो आसे ता कपाले जहाँ लेखा है सेटा ही भोगिव ताको कहीं अन्यथा करि परिबेनी कहीं बदल परिबेनी। से शास्त्र बारंबार बारंबार बहुत श्लोक माध्यम बहुत शिक्षा माध्यम जीव को से सब बोधगम्य होगापाई शास्त्र सब कह जीव से ग्रहण कर बुझी पारनी जानी पारनी। से जो जन्म होना कहीं जो शरीर पाना कहीं तार कपाल लिखन जहाँ रही पछे पछे आसी पहुँचे। शास्त्र केते सुंदर कथा कहुई आप ग्रामांचल जो थे से निश्चित जानीपर सहरांचल तो से दृश्य देखा मिले गोष्ठ गो गोष्ठ जो फेरिकी आसती गोमाता मान तो जाती सकाल समय सब प्रत्येक गृह सब गोमाता मान जी जैकि गोमाता मान को चारण करती जी सी नहीं जाती गोमाता मान को दिन सार नहीं सी चारण करेंगे। जो सन्ध्या फेरे सब गोमाता मान सब एकाठी फेरती। तो शास्त्र केते सुंदर कथा कही गोमाता हजार हजार गोमाता थी पारती किंतु वर्षा को जब आप अलग छाड़देवे छाड़े सी कौन करे से आपे आपे चिन्हवा दरकार नहीं से तार खोजी खोजी माँ पाख चली जाए खोजा दरकार मान कहवा दरकार नहीं जे ये हूँ तो माँ तो पाखक जा तो कहवा दरकार नहीं। शास्त्र ये सब कथा कहुई सुंदर सिद्धांत शास्त्र दिए कहीं ना जीव बुझु जानू ए श्यामबारी गोटे जगह बस ना बस आगे कहीं चल चंचल हबनी। तेणु गोमाता को खोजा वर्षा को कौन परिश्रम करने पड़ेनि से कहार अनुसंधान करेनि
କାହାକୁ କିଛି ପଚାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଇ କଥାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ନୀତିକାରମାନେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଯଥା ଧେନୁ ସହସ୍ରେଷୁ ବତ୍ସା ବିନ୍ଦତି ମାତରମ୍ ତଥା ପୂର୍ବକୃतं କର୍ମଂ କର୍ତାରମ୍ ଅନୁଗଚ୍ଛତି। ଯଥା ଧେନୁ ସହସ୍ରେଷୁ ବତ୍ସା ବିନ୍ଦତି ମାତରମ୍। ସହସ୍ର ଧେନୁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ମାତାର ନିଜ ମାଆକୁ ବର୍ଷା ଯେମିତି ଖୋଜିକି ପାଇଯାଏ, ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ତଥା ପୂର୍ବକୃतं କର୍ମଂ କର୍ତାରମ୍ ଅନୁଗଚ୍ଛତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରିଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି, ଆଜି କିଏ ସୁଖ ପାଉଛି, କିଏ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିଏ ତା ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିପାରିଛି, ଯାହାବି ସବୁ ହଉଛି କେମିତି ପୂର୍ବର କୃତ କର୍ମ ହିସାବରେ। ପୂର୍ବକୃतं କର୍ମଂ କର୍ତାରମ୍ ଅନୁଗଚ୍ଛତି। କର୍ତ୍ତା ପଛେ ପଛେ କର୍ମଫଳ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ, କେହି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି, କର୍ତ୍ତା ପଛେ ପଛେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଟା ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସୁଖଦ ବସ୍ତୁ ଆସୁ କି ଦୁଃଖଦ ବସ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଆସୁ, ଏସବୁ ଆମର କୃତକର୍ମର ଫଳ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଏଟା ବୁଝିପାରୁନି। ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ଜୀବ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଖାଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି, ଖାଲି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଜୀବ ସୁଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଏଟା ତାର ମୂର୍ଖାମି ନୁହଁ, ଏଟା ହଉଛି ଉଚିତ, ଏଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସୁଖ ପାଇବ, କେମିତି ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସଠିକ ଜାଣିନି। ଶାସ୍ତ୍ର କେତେ ଭାଗବତମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସଂସାର ଚକ୍ରେ ତସ୍ମିନ୍ ଜନ୍ତୁରଜ୍ଞାନ ମୋହିତା ଭ୍ରାମ୍ୟନ୍ ସୁଖଂ ଚ ଦୁଃଖଂ ଚ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା। ସଂସାର ଚକ୍ରେ ତସ୍ମିନ୍, ସଂସାରଟା ଏଇଭଳି ଜନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହିତ। ଜୀବ ଏଠି ପୁରା ଅଜ୍ଞାନରେ ମୋହିତ ହେଇକି ପଡିଛି, ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଭୋଗୁଛି କ'ଣ? ଭ୍ରାମ୍ୟନ୍, ଏଇ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦଶାରେ, ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭୋଗୁଛି। ଭ୍ରାମ୍ୟନ୍ ସୁଖଂ ଚ ଦୁଃଖଂ ଚ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା। ସବୁ ଜାଗାରେ, ସର୍ବତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ଜନିରେ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ତର ପାଉଛି ସେ ସୁଖ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆଉ ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ବି ସେ ସୁଖ ପାଉଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ସୁଖ। ଅଲଗା ଯିବା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିବେନି। କାଲି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଥିଲେ କୁକୁରକୁ ଦେଖେଇକି, ଅଲଗା କୌଣସି ଜୀବ ବୁଝିପାରିବେନି ସେ କାହିଁକି ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ବୁଝିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବୁଝିବ, ଜାଣିବ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭାଗବତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବର ପ୍ରଥମ ଜିଜ୍ଞାସା, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ କେତେ ଜଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? କେହି ଦୁଃଖ କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ସୁଖରେ ଅଛି ସିଏ ବି ବିଚାର କରିପାରୁନି ମୁଁ କାହିଁକି ସୁଖ ଭୋଗୁଛି। ସିଏ ଭାବୁଛି କ'ଣ? ସୁଖ ଭୋଗିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାର କେଉଁଠି ରହେ? ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କ'ଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସାର୍ଥକତା, ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଛି କାହିଁକି? ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ମୁଁ ସୁଖ ପାଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ସମୟ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରୁଛି। ସେ ସମୟ ସେ ସିଧା ଦୋଷ ଦଉଛି କାହାକୁ? ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇଲେ। ଲୋକ ତ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ କାନ ଶୁଭୁନି, କାନକୁ ଶୁଭୁନି, କାଲା ହେଇଗଲେ, ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ହାତ ଥାଉ ଥାଉ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲେ, କେତେ କଥା ଲୋକ ଭଜନ ସବୁ ବାହାରିଛି ସେଭଳି। ତାମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ? ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତୁ? ପିତା କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସନ୍ତାନ ମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ରୁହନ୍ତୁ? ପିତା କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁ? ପିତା ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜୀବ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ କପାଳ ଲିଖନ, କପାଳରେ ଯାହା ରହିଛି ସେଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।
ତାହେଲେ କରିବା କ'ଣ? ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା, ଏ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି। ଯାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବା। ଏହି ବିଚାର କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ? ହଁ, ପ୍ରୟାସ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରୋଗ ହେଲା, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ନା ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ରୋଗ ଭୋଗୀ, ମୋର ତ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବିନି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇଆ କି? ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହଁ। ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା, ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏହା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିପାରିବା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା, କାରଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖେ ସନଦ୍ବିଗ୍ରମଣା ସୁଖେ ସୁବେଗତା ସ୍ପୃହ ବିତରାଗ ଭୟକ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ଧୀର୍ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି, ଜଗତ ତିଆରି କରାଇ ସେଇଭଳି। ଭଗବାନ ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହିଲେ ଦୁଃଖାଳୟ ମୋ ଶାଶ୍ୱତମ୍। ଦୁଃଖାଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ ଦୁଃଖାଳୟ ଭିତରେ ସୁଖକୁ ଖୋଜିବା ଇଏ କ'ଣ? ଏଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞତା ନା। ଦୁଃଖାଳୟ ଭିତରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସରା। ଏ କଥା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାମାନେ ପଥର ପଡୁଛି ପଡୁଛି ପଡିବ, ଏ ତିନି କାଳ ପାଇଁ ଅଦୁଚ୍ୟା। ମାନେ ସହିବା, କେମିତି ସହିବେ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦରକାର। ପଥର ପଡ଼ିଲେ କେହି ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ବଦଳେଇବି, ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇବି, ବଦଳେଇକି ସୁଖୀ ହେଇଯିବି। ନା ନା, ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରଖିବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ, କାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, କପାଳରେ ଯେତିକି ଧନ ଲେଖାଏ ସେଟା ମିଳିବ। ତାମାନେ କ'ଣ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧନ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। କପାଳରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଲେଖାଇଛି, ବିଦ୍ୟା ଲେଖାଇଛି, ସେତିକି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ବିଚାର କରିବ ମୁଁ ଏତିକି ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେବି, ତାମାନେ ସେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲଦି ଶୋଇବ ନା କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଜଣେ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ସେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖାଇ ସେଇଟା ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ କେମିତି ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖିପାରେ, କେମିତି ସେ କ'ଣ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହେଇକି ରହିପାରିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ବି ହେଇପାରୁନି। କେବଳ ଏଟା ବୁଝିବେ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁଳସୀଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ନା, ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ବିବେକଟା ଆସିବନି, ଜାଗ୍ରତ ହବନି, ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏତେ ଦେଖୁନ ସମସ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି? ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସବ କର୍ମ ଫଳ ବେ ଅବସର ବଳ আমায় ପିସିଛେ ଯନ୍ତ୍ର ପରି। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭଜନ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ କର୍ମଫଳକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛି, আমায় ପିସିଛେ ଯନ୍ତ୍ର ପରି। ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି କ'ଣ ଆମକୁ ସବୁ ପେଡ଼ି ଦଉଛି, ଆଖୁ ଯେମିତି ପେଡ଼ା ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଖୁ ପୁରା ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ପୁରା ସମସ୍ତ ରସକୁ ତାର ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଠିକ ସେଭଳି ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ପିସିଛେ ଯନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ, ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଭଗବାନ ମୋତେ କୃପା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପକେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅନୁତାପ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ହଁ ମୋର ପୂର୍ବର ଏଭଳି କିଛି କର୍ମ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରୟାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଯେତେ ଅନୁତାପ ଆସେ, ତାହାର ଶରଣାଗତି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେତେ ତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁକୂଳ କରିପାରେ। ଯାହାର ଅନୁତାପ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁକୂଳ ତା ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ କରିପାରିବନି, ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବନି। ଏ ସତ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରି ନେଲେ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଠୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।
पूरा कीर्तन करते कि पूरा लुह बहुत देखिए यार से अनुताप कर जदि से तो प्रकाश्य नुह तो कहीपर ना कौन भितर अच्छी किए कहीपर कि जो भाव को देखिए जान पड़ता अरे अनुताप कर प्रवचन समय से सामने बस था पूरा सामने मो सामने बस से बस शुणिकी काम था से समय हाँ ठीक भूल हो जाए जीवन तो भूल हम मुझे कहती जेल से कथा आलोचना होता मुझे देखो जेल मान सब लेखा ही थाए अपराध को घृणा कर कि अपराधी को नुहे अपराध को केवल भूल कर भूल कार्यटा हूँ घृण्य कार्य कि अपराधी तो घृण्य नुह ना से व्यक्ति को घृणा करने उचित नुह घृणा करवा से भल मनुष्य हम कमी दोष रत्नाकर नाक मैंने घृणा करते से सत्पथ को आसवे न था मुर्गारी व्याध को जब नाक मैंने घृणा करते से सत्पथ को आसवे न था जगह माधे को जब नित्यानंद घृणा करते से सत्पथ को आसवे न था से पुणी आसिले ना अपराधी को घृणा करिया उचित अपराध से भूल कर भूल कार्यटा हूँ घृण्य वस्तु तो ये कहवा तात्पर्य अपराधी किए क्या आम कहे आम निजे आम पूर्वर केते कौन अपराध होते भूल होती निजक आम तर्जमा करिया विचार करिया केमिति बुझीपारे जो से साधु संग कर संसार चक्रे तस्मिन् जंतुर ज्ञान मोहिता भ्राम्यन सुखम च दुखम च भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा सबुठी सबु जनि रे सब समय रे से सुख ही भोगुची दुख ही भोगुची तो आम यार कारण कहीं खोज पारे काली भी शुणुले रामायण कथा शुणुले ना से युद्धकांड अयोध्या कांड से बुझे यार कारण कहीं खोजी पाइबे ना कारण खोजे शेष में पहुंचे केवल गोटे जगह ये हूँ दैव कर्म फल तत् शुणुले ना दैव कर्म फल तत् कर्मफल दैव आमको कर्मफल हिसाब से पहुंचे दौरान से आम ये जो जिनस को शृंखलित करने चेष्टा करने प्रयास करें सफल हवा ना केवल गोटे जिनस करे भगवान सहित युक्त होमें निज जीवन को शृंखलित कर स्थिति जहाँ अच्छे से आसो सुख दुख जहाँ अच्छे कपाल से आसो कि भगवान सहित युक्त होमें मानसिक स्तर को सुदृढ़ कर संसार आम केते दिन बंचा आज्ञा कहले किए केते दिन बंचे किसी ग्यारंटी अच्छी किसी निर्दिष्ट आम पाखे किसी गोटे हिसाब से हम एत दिन बंची जिते दिन बंचे केमी बंचे जिते दिन बंचे तो सुख दुख सहित बंचे जिते दिन बंचे तो किसी समस्या को सामना करने पड़ो किसी तथाकथित सुख को सामना करने पड़ो तो बंचे केमी तो पुणी ये जगत विदाय नहीं पुणी आउ गोटे स्तर पाइबे स्तर पाइला तो पुणी से स्थिति आसो ना यही सुख दुख दुईटा तो मिसिक रहा तो जीवन केमी सजाड़ी करवा केमी शृंखलित हवा शास्त्र से कहते से विचार करवा उचित आम दुईटा जिन शास्त्र केते सुंदर कथा कहते आम अमर बोली कहीं विचार कर अजर बोली कहीं विचार करमको अजर अमर बोली विचार करने पड़ो अच्छा मरणशील बोली कहीं विचार कर मरणशील माने मृत्यु मुखरे पड़ा पड़े कि विचार कर समस्त होती कौन भागवत से सिद्धांत रही श्री गौरविंद गोस्वामी सब समय कहती देहा प्रत्यकलत्रादिषु आत्मसन्निश्वासत्सोपि तेषां प्रमुक्तनिधनं पश्यन्नपि न पश्यति देखिक मध्य देखि पाउनी देह अपत्य कलत्र आदिषु ये समस्ते तो रही देह पत्नी पुत्र धन संपत्ति सब रही ये समस्ते निजठू दूरी जाऊँ कर्मफल हिसाब से किंतु सी देखिक पश्यन्न भी न पश्यति देखिक देखी पानी जानी पानी सी भी दिन छाड़ी जीव ए जगत को आम जगत भर रही स्वर्ग पाइचे गोटे जगह जन्म होइचे गोटे परिवेश जन्म होइचे केते संबंधित व्यक्ति सहित आम रही आमको भी छाड़ी जाए पड़ो ना ना रे से जन व्यक्ति मत पुराणा कटक भागवत कथा चलते या पूर्व जस्ट से जन व्यक्ति आसले से कौन कह जो कमिटी मेंबर जड़े सी आसते जन भक्त मत सहित आसिक मैंने नहीं आसते मो सहित मिसाइवाई पत्नी चली जाइए पत्नी जस्ट किसी दिन है सी चली जाइए से बहुत अंतर बहुत दुख रही सी आसी मत मिसिले
तापर से भागवत कथा रे से कहले आज्ञा मोर जहाँ ग्लानि थिला आपन सहित कथा कि मोर 5-10 मिनट मोर सब दुख चलिए बोले केमी चलिए जानिबे चाहिए कहले प्रकृत मु जो जिनसा बुझिया कथा बुझी पार नथली आपन गोटी कथा मु परिवर्तन है एत वर्ष से भागवत कथा सुनचंदी तथि ताकर पत्नी चली से दुख भांगी पड़ते मुझे बुझे देखो आपण यही सब कथा कही बुझेली देखो आप बर्तमान जर्जर आप बर्तमान चिंताग्रस्त हो पत्नी चली जाइए मुझे ठीक उल्टे की पचारदेली मुझे अच्छा आप चिंता करूँ जदि उल्टा होता आपण पत्नी था आपड़ जदि चली जाते पत्नी के मर्माहत होता पत्नी के आघात लगी था सी हठात गोटे सक कहला सत कथा तो माने से देखो ये कहीं विचार कर पाना आम जनक दुखित हो जाऊे कि आम तो जगत छाड़ी पड़े आम भी दुखित हुए ना मैंने मुझे बुझे बुझे मुझे देखो ये जगत या भगवान ये बोले आप रे कि सबुदिन ना आप पत्नी रही था कहीं रे गोटे ओडिया कथा कहीं रही नहीं रही ना बाबारंग भूमि तले सब निज निज अभिनय सरी बाहुड़ी बेकार बहुत कथा बुझेला पर से बुझे पूरा कन्भिन्स हेले से भागवत कथा को आसी नथिले प्रथम दिन से आसी नथिले एइथमे मन तांकर गोटे ग्लानि थिला तापर आसी मिसिले तापर प्रतिदिन आसी बसले से प्रभु सुनंदी सब वर्ष तो तुम कहबा तापर जेटा कि बुझी पार नाहंती जे मोर कर्मफल को भोगी चलछि आमे चाहि कि किछि बदलै परिबा नाही मोय कथा कहथली आमे चाहि कि किछि बदलै परिबा नाही तो भगवान के साथ युक्त होई परिबा तो ई पॉइंट रे जो दुटा सिद्धांत हम सुनला आमे अजर अमर बोली विचार करिबा ना मरण धर्म बोली विचार करिबा आमे अजर बुढ़ा हवा नाही आमे अमर आमे मरिबा नाही ए विचार के स्थिर हाथ देखले देखिया बुढ़ा हेबे नी मरिबे नी बुढ़ा भी हेबे मरिबे बुढ़ा न ही पारंती तो युवक अवस्था मर जाय पारंती मृत्युटा अवश्य है निश्चित मृत्युवरण करिबे अच्छा मरण धर्म आम समस्ते एटा किए स्वीकार करिवो समस्ते स्वीकार करी मरण धर्म तो मरि जाय समय ताले आम केउ भावटा को ग्रहण करिबा आम अमर बोली विचार करिया निजको ना मरण धर्म बोली विचार करिया देखिया कहिले केउ भावटा प्रथम ना द्वितीय अमर ना मरण धर्म अमर केजन विचार करिवे केते विचार करिवे मरण धर्म समस्त विचार करिवे किंतु शास्त्र कोन कोन दिनचंदी शास्त्र कोन दी निजको दुईटी जाके विचार करिवे सुनि लोटे गोटे ऑड लागि पारे शास्त्र कहउछन से निजको अजर बोली भी विचार करिवे अमर बोली भी विचार करिवे आ निजको मरण धर्म बोली भी विचार करिवे कि एटा केमि संभव अजर बोली केमि विचार करिवे बूढ़ा हेबेनी अमर बोली के विचार तो ये जो मानसिक स्थिति दृढ़ ही परिवे अमर बोली विचार करिए अजर बोली विचार करते आ मरण धर्म बोली विचार करते दुईटा विचार ये दुईटा विचार जे स्थिर रहंती से कौन कि तांका स्थिति को से दृढ़ कर पारंती तो दुईटा विचार केमिति स्थिर रहिबे शास्त्र केते सुंदर कथा कहै देखंतु अजरामर प्रज्ञ विद्यम अर्थम च चिन्तये गृहीत इव केशेषो मृत्युनं धर्मम् आचरे ओह सुनोस कौन कहउछंदी विद्वान होछंदी से माने जो मन निजको ए दुई दृष्टिकोण देखिबे अजर अमरवत प्राज्ञ विद्वान होछंदी से माने जो मन निजको अजर बोली देखिबे मु बुढ़ा हेबी नाही अमर बोली देखिबे मु मरिबी नाही अरे एटा केमिति एटा ग्रहणीय एटा कि ग्रहण कर परिबे जने जे विद्वान से भली दृष्टि देखियो निजु मु मरिबिनी आसे जे तो मूर्खामी ना नहीं अच्छा अमर बोली केमिति निजु विचार करियो नहीं नहीं तार कार्य पई से कार्य पई ए भली विचार करियो से अजर अमरवत मु अजर भली अमर भली विचार करे प्राज्ञ समान होछन बुद्धिमान ए भली विचार कर से करिवो कोन अजर अमरवत प्राज्ञ विद्यम अर्थम च चिंते विद्या को अर्थ को चिंता करियो से भली माने विद्या संग्रह करिवा अर्थ संग्रह करिवा एटा को मु अजर अमर बोली विचार करी कि संग्रह करिवो एटा कहि देबी कि बुझ परिबे नै बुझेले ही बुझी यार अर्थटा कोन
କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେବିନି, ଅମର, ମୁଁ ମରିବିନି। ତା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ରହିଛି, ମୋ ଆଗରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ବିଚାରରେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା। ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥ, ଏ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦରେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ, ବେଦ ଶବ୍ଦରେ, ଏବଂ ଅର୍ଥମ ଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ନହେଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ଆଖିର ଅର୍ଥ ଆଜି ନହେଲେ ମୁଁ କାଲି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସଂଗ୍ରହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରି କେଉଁଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁନା ଗୃହୀତା ଇବ କେଶେଷୁ ମୃତ୍ୟୁନା ଧର୍ମମ ଆଚରେତ୍। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବିଚାର କରି ମରଣ ଧର୍ମ, କେମିତି ମରଣ ଧର୍ମ ନା ଗୃହୀତ ଇବ କେଶେଷୁ, କେଶକୁ ମୋର ପୁରା ଚୁଟିକି ଧରିଛି କିଏ? ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଚୁଟିକି ଧରିଛି, ଯେକୌଣସି ସମୟ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବି ନା ଧର୍ମ ଚିନ୍ତା କରିବି ନା ବିଦ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରିବି? କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବି, ଧର୍ମ ଆଚରେତ୍, ଧର୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? କିଏ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ହାତ ଦେଖିଲେ? କେହି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଭାବନାରେ ରହିକି ବିଦ୍ୟାକୁ ଅର୍ଥକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ନହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବି। କାହିଁକି? ଗତକାଲିର ପ୍ରବଚନ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ହବ। ଯେତିକି ବିଦ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି କପାଳରେ ସେଟା ମିଳିବ, ଯେତିକି ଧନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ମିଳିବ। ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓଲଟା। ଲୋକ ଭାବିବେ କ'ଣ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଜଗାର କର, ଏ କର, ସେ କର, ବୁଢା ବୟସରେ ଭକ୍ତି କରିବ। ବୁଢା ହେଲା ପରେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ, ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଭକ୍ତି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଜର ଅମର ପ୍ରଜ୍ଞ ବିଦ୍ୟାମର୍ଥଂ ଚ ଚିନ୍ତୟେତ୍ କିନ୍ତୁ ଗୃହୀତୈବ କେଶେଷୁ ମୃତ୍ୟୁନା ଧର୍ମମ୍ ଆଚରେତ୍। ମୃତ୍ୟୁ ମୋର କେଶକୁ ଧରିଛି, ଏଟା ବିଚାର କରିକି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରେ। ତା ମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମରିବି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବା କେଉଁଟା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ? ଧର୍ମମ୍ ଆଚରେତ୍, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ବି ପାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବେ? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭାଗବତମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଭାଗବତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିଏ କ'ଣ ମାନେ ପରିପୂରକ କରୁଛି, କ'ଣ ପରିପୋଷଣ କରୁଛି, ତା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଉଟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର। ଭାଗବତରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଗବତ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜର ଶିକ୍ଷାଟା ହଉଛି ଠିକ ଏହା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ? କୌମାର ଆଚରେତ୍ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ୍ ଭାଗବତାନ୍ନିହ ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନସଂ ଜନ୍ମଂ ତଦପି ଅଧ୍ରୁବମರ್ಥଦମ୍। କୌମାର ଆଚରେତ୍ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଏଠି କହିଲା କ'ଣ? ପ୍ରାଜ୍ଞ ଅଜର ଅମରବ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଦ୍ୟାମର୍ଥଂ ଚ ଚିନ୍ତୟେତ୍। ପ୍ରାଜ୍ଞ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେ କଥା ଲେଖା ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସେଟା? ବାଲ୍ୟ କାଳ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆଜି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ତାମାନେ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବିଚାର କଲେ? ସେ ବିଜ୍ଞ, ସେ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମରିବି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମରିବି। ଏଇ ଭାବନାରେ ସେ ଧର୍ମ କଲେ ବା ଧର୍ମଟା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ, ଯେଉଁମାନେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଧର୍ମ ଯାଜନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆୟୁ, ବିତ୍ତ, କର୍ମ, ବିଦ୍ୟା, ନିଧନ, ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଯୋଜନା ହଉଛି କେବଳ 5ଟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି କହୁଛି ଏଟା ଅକସ୍ମାତ ମନକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ପଚାରିବେ ତୁମେ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସମସ୍ତେ କାହିଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯଦି ପ୍ରକଟ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ହାତ ଦେଖିଲ? ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିକି ପଚାରିବେ, ଯଦି ଏଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ ଭଗବାନ, କିଏ କିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ହାତ ଦେଖ ଦେଖି। ଆପଣ ହାତ ଦେଖିଲେ କିଏ କିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ 2 ହାତ ଦେଖିଲି। ଆପଣ କିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହାତ ଦେଖିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରବଚନ ଯିଏ ଶୁଣେ ସିଏ ତ ବାବା ଭଲ ତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଓଲଟା କଥା ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ନା ମନରେ। ଆରେ ଭଗବାନ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମରିବା କଥା, ଭଗବାନ ନେବେ କୁଆଡେ? ଏଇଟା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ମରିବା ପାଇଁ, ମରିବା ନା ନାହିଁ, ଦିନ ନା ଦିନ ତ ମରିବା ନା। ଭଗବାନ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କିଏ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ତ ଯିବେ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଇଏ ହେଉଛି
ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ସବର ସମ୍ଭାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୌରବନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହର୍ଷି ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟ ଯିଏ ଦେଖେ ସେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ। ଯିଏ ସବୁ ସମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛି ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ ଧର୍ମ କେମିତି କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କେମିତି କରିବି, ସିଏ ବିଦ୍ୱାନ। ଆଉ ଧନକୁ ଯିଏ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସିଏ ବିଦ୍ୱାନ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ର କେତେ ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସ୍ଥିରା ଜୀବିତମ୍ ଲୋକେ ଅସ୍ଥିରେ ଧନ ଯୌବନେ ଅସ୍ଥିରା ପୁତ୍ରଦାରାଶ୍ଚ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିରମ୍। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ସ୍ଥିର। ଅସ୍ଥିର ଜୀବିତ ଲୋକେ, ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ଅସ୍ଥିର। ଜୀବ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଅସ୍ଥିରାଂ ଜୀବିତାଂ ଲୋକେ, କେତେ ଦିନ ସେଠି ଜୀଇକି ରହିବ, ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଅସ୍ଥିର କେଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଯେ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଅସ୍ଥିରଂ ଧନ ଯୌବନେ, ଧନ ବି ଅସ୍ଥିର, ଯୌବନ ବି ଅସ୍ଥିର। ଯୌବନଟା ଅସ୍ଥିର ନା, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଦିନ ରହିବି, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଧନ କ'ଣ ରହିବ ସବୁଦିନ? ରହିବ। ହୁଏତ ଆମେ ଥିବା ଧନ ଚାଲିଯିବ, ହୁଏତ ଧନ ଥିବା ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଜଗତଟା ହଉଛି ଏଭଳି ଅସ୍ଥିର। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିର ପୁତ୍ର ଦାରାଶ୍ଚ, ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଅସ୍ଥିର। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ବିଚାର କରି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ପୋଷିବିନି, ଅସ୍ଥିର। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେନି, ଅସ୍ଥିର, କେତେବେଳେ ମରିଯିବ। ଯଦି ଠିକ ବିଚାର କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବାରେ ଅସ୍ଥିର, କେତେବେଳେ ମରିଯିବ, ମତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେ ବିଚାର ରହିବେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଅସ୍ଥିର, କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେୟା? ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେୟା, ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଜଗତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ, ମିଶିକି ରହିଛେ, କେତେବେଳେ କାହାର ଏଠି କ'ଣ ଯିବା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଯିବା, କେମିତି ଯିବା, ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ କେମିତି ଫେରିବା, ଏଇ ବିଚାରରେ ସ୍ଥିର ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ତ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯିବା ନା, କୁଆଡେ ଯିବେ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ପ୍ରୟାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଧନକୁ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ସୁଖ ରହିଯିବୁ। ନା ନା, ଯିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଧନ ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଲା ପରେ ସୁଖ ରହିବି, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଯିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଦେବି, ବାସ୍ ମୋ ଜୀବନଟା ସୁଖ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେଟା ସୁଖ ଦବନି, ସେଟା ଶାନ୍ତି ଦବନି। ଏମିତି ଯଦି ଅକସ୍ମାତ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିବ, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ, ତାପରେ କରିବେ କ'ଣ? ତାପରେ ବାୟା ହେବେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି, କିଛି କରି ପାରିବେନି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କହୁନି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଧର୍ମଟା ହଉଛି ସ୍ଥିର। ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ରହିଛି ସେଠି ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ପାଖରେ, ଯାହା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆମେ ସଂସାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଓରିଡି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରୟାସୀ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ରାଜା, ସେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା କଲେ, ଠିକ ଅଛି ଆମର ତ ଏଠି ହାଟ ହଉଛି, ବହୁତ ବେପାରୀ ଆସିକି ହାଟରେ ବସୁଛନ୍ତି, ହାଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ବିକ୍ରି ନ ହେଲା ତାହେଲେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲି କେହି ବିଚାର କରିବେନି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ହାଟରେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ତ ହାଟରେ ତ ଯେମିତି ବେପାରୀ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ସେସବୁ କିଏ ପରିବା, କିଏ କିରାଣୀ ଜିନିଷ, କିଏ ବସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ହାଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯଦି ବିକ୍ରି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ରାଜା ସେଟା ନିଜେ ତାର ପାଉଣା ଦେଇକି ନେଇଯିବେ। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସବୁ ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି।
ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ନବ? କିଏ ନେବେ ଆପଣ ହାତରେ? ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା କିଏ ନବ? ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ନେବେ? ଅଲଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ହେଲେ କିଏ ନେବେ? ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେଣି ବି, କିଏ ପାଇଁ ବେଶୀ ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ନେବେନି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି କଣ? ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ନ ନେବେ ମୁଁ ନେବି। ରାଜା କଣ କଲେ? ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଘରୁ। ରାଜା ତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଘରୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଯାଇକି ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଶନିଦେବ ଯେହେତୁ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ପଳେଇଯିବି। ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତି ଶୁଣିବେ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ରହିବିନି, ପଳେଇବି କହିକି ସେ ପଳେଇବେ। ରାଜା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ। ତାପରେ ସତ୍ୟ ଆସିଲେ। ସତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ହଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତୀ। ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତୀ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଆସିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସତ୍ୟ କଣ କଲେ? ସତ୍ୟ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ? ଶନିଦେବ ରଖିଲେ, ଶନିଦେବ ହେଲେ ଆମେ ରହିବୁ। ସତ୍ୟ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଆସିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଆସିକି କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କହିଲେ, ଧର୍ମ ପଳେଇଗଲେ, ସତ୍ୟ ରହିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଶନିକୁ ରଖିବେ ଆମେ ରହିବୁନି। ଏମିତି ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ପଳଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ସତ୍ୟକୁ ଧରିଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ନା। ଠିକ ଅଛି, ଧର୍ମ ହିଁ। କହିଲେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲେନି, ଧର୍ମକୁ ସେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି। କେମିତି ତୁମେ କହିଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି? ସେ ସମୟରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମତି କୋଉଠି ଅଛି? ମୋର ମତି ଅଛି ଧର୍ମରେ, ମୋ ମତି ଅଛି ସତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି। ସେଇ ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ ସତ୍ୟବ୍ରତୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେହି ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଯେ ତୁମର ଧର୍ମରେ ସତ୍ୟରେ ମତି ଅଛି କି ନା। ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଗଲା। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଆସିଲେ, ଧର୍ମ ରହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଏହା, ଜଗତରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁରେ ସ୍ଥିର? ଅସ୍ଥିର ଜୀବିତଂ ଲୋକେ ଅସ୍ଥିର ଧନ ଯୌବନେ। ଧନ ବି ଅସ୍ଥିର, ଧନ ସୁଖ ଦଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ଧନ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ବଳ ଦେବେ, ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଧନ ଦେବେ, ସବୁ କିଛି ଦେବେ, ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୀଳା ବି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଖାଲି ଧନ ଦେଲେନି, ଖାଲି ପଦବୀ ଦେଲେନି। 36,000 ବର୍ଷ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ତ ରାଜା ହେଇକି ରହିଲେ, ଶାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କୃପା କରିଥିଲେ, ଏ ଜଗତରେ ଏକ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ 36,000, ଆପଣ ଭାଗ ପଡ଼ନ୍ତୁ, 36,000 ବର୍ଷ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିଭଳି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଶତ୍ରୁତା ଚଳା କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇନଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧିକ ଅବସ୍ଥା ଆସିନଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସତେଜ ଥିଲେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ମସ୍ତକରେ ପାଦ ଦେଇକି ବିମାନରେ ଚଢ଼ିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି। ଧର୍ମରେ ଯାହାର ମତି ରହେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ନା।
ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେବି, ମୁଁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବି, ମୋର ସଂସାର କେମିତି ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିବି, ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କି? ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। କେବଳ ଧର୍ମରେ ମତ ଥିଲା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ମତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା, ମୋ ମା ଚାହିଁନଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ତମାନେ ଦେଖେଇଲେ। ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଦେଖ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିମାନ ଯାଉଛି, ଦେଖ ସେଠି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁନୀତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସିଆରେ ମା ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥିତିଟା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛେ। ଆମ କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ପୁତ୍ର ମିଳିବେ, କେମିତି କନ୍ୟା ମିଳିବେ, କେମିତି ପତ୍ନୀ ମିଳିବେ, କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେବା, କ'ଣ ହେବା, କାହାର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ କପାଳ ଲେଖନ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛେ, ଧନ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ବେଶୀ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧନଟା ଆଜିକାଲି ଏତେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହଉନି, ବେଶୀ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ନାଇଁ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଦେଖି ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ଅଲଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଭଳି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗ ଉନ୍ମୁଖୀ, ଖାଲି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପୁରା ଉର୍ମି ଉଠି ଉଠୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଖାଲି କ'ଣ ଉର୍ମି ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା ଆଉ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପାଇବା, କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏଇଠାରେ ସେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର। ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କପାଳ ଲେଖା ହିସାବରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସୁଖ ପାଇବା, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇବା, ସେଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମରେ ରହିବା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ କ'ଣ ବାଧା ବୋଲି ଲାଗିବନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ପୁତ୍ର କଥା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମାରିଦେଲେ କି ନାହିଁ? ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସାଇତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିଥାନ୍ତେ ତାହା ତ ଠିକ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ସାଇତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାତିରେ ଯାଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ, କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଜଣେ ମାନେ ହଜମ କରିପାରିବେ? ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢିବେ ତ, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଭଗବାନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଭାବନାଟାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, 6ଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଢିବେ ଭାଗବତ, ତାକୁ କହିବା ସମୟ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଭାବନାଟା କେମିତି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ କେମିତି ଥିଲେ, କେମିତି ଭାବନାରେ ସେ ଥିଲେ। ପୁତ୍ର ମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, 5ଟା ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକି, କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ପଚାରରେ ଖୋଲିଦିଅ, ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଚ୍ୟତ ମୁଚ୍ୟତ ମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେତ୍ରାନ ଗୁରୁ, ଖୋଲିଦିଅ, ଖୋଲିଦିଅ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ, ଖୋଲିଦିଅ। ଆତତାୟୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗତର ପୁତ୍ରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବେ। କାଲି ପରଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ମହାରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କିଏ ଏଟା କରିପାରିବ ଜଗତରେ? କିଏ କରିପାରିବ? ପତ୍ନୀ ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ପୁତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ, ଆଜିକାଲି ତ କେହି କରିଦେବେ, ଆଜିକାଲି ତ ହଉଛି ବି, କନ୍ୟାକୁ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଭୋଗ ପାଇଁ, ନିଜେ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଏଭଳି ତ କର୍ମ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ସେବା ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଧର୍ମ ଭାବନାରେ ସେଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତର ପୂଜ୍ୟ ନା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ରହିବା, କେଉଁ ଭାବନାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା।
से भावना जदि आम स्थिर रही पारे जेकोसी स्थिति आसू आम एत विचलित हवा तो परिवार समस्त रही केमी रहा ये बुझा जाना उचित जगत कौन सी वस्त्र स्थायित्व नहीं धर्म कीर्ति द्वय स्थिर धर्म और कीर्ति ये दुटा हूँ स्थिर कीर्ति कीर्ति माने आज मुझे से कथा पचारूली समस्ते जानते से कथा पचारि हिसाब से आलोचना होता लगे गोटे कथा अच्छी समस्ते जानते देउल तोड़े ना जानते समस्ते पचारि से सब कहले समस्त ना अच्छी स्थिति हिसाब से कहती तो आपण मान समस्ते देखुं संसार लोक क्यों दृष्टि देखुं देउल तोड़ी देखुं ना बाट झाड़ फिरा दृष्टि देखुं जगत ना कीर्ति क्यों कीर्तिटा हूँ अक्षय कीर्ति अमर कीर्ति क्यों कीर्ति ना भगवान भक्ति सूर्य चंद्र थिया पर्यंत सुदामा नाम केबे कहीं भूलिबे नहीं सूर्य चंद्र थिया पर्यंत प्रहलाद को समस्ते स्मरण रखिए सूर्य चंद्र थिया पर्यंत ध्रुव महाराज समस्ते मन रखिए आ जगतर कौन सी कीर्ति को कीर्ति विचार कर चैतन्य चरितामृत से कथा रही सब श्रेष्ठ कीर्ति कौन राधा कृष्ण भक्ति करिया हूँ श्रेष्ठ कीर्ति भगवान भक्ति करवा तेंदुलकर कीर्ति स्थापन करते बाहर उदाहरण दौर बुझापी कीर्ति बंधे भांगे पड़े आज जन व्यक्ति आसीगले जी जिते कीर्ति स्थापन कर भांगीदे आज जड़े से कीर्ति बोली कहजी तो कौन बदली जाऊँगा कौन कीर्ति कि देखो भक्त मान कीर्ति जहाँ रही कहीं भांगी पारे कहीं सब भक्त स्थिति हूँ स्वतंत्र ध्रुव स्थिति देखो स्वतंत्र प्रहलाद स्थिति देखो स्वतंत्र सुदामा स्थिति देखो स्वतंत्र परीक्षित स्थिति देखो स्वतंत्र युधिष्ठिर स्थिति देखो स्वतंत्र उत्तरायण स्थिति स्वतंत्र द्रौपदी स्थिति स्वतंत्र अम्बरीश महाराज स्थिति स्वतंत्र भरत महाराज स्थिति देखो क्या सहित कह मैच हो समस्त गोटे जिन हूँ कमन कौन कमन हूँ कौन समस्त होती कृष्ण पाखे समर्पित समस्त होती कृष्ण पाखे शरणागत समस्त होती उन्नत भक्त श्रेष्ठ भक्त विचार देखो कि जागतिक स्थिति देखिले से समस्या सम्मुखीन होती कि सब संसार सहित ताल देकी चलती लीला मध्यम देखी पार्टी कमन हूँ कौन भगवान सहित युक्त होते से स्थिति हूँ जो विपर्त स्थित रही मानसिक भावना कि सुदृढ़ थे विचलित हो भांगी पड़े से कौन कर कीर्ति स्थापन कीर्ति स्थापन करने तो कहीं भक्ति करती ना यहाँ जेहेतु कहूँ स्थिर वस्तु मुख्य हूँ धर्म धर्म हूँ स्थिर वस्तु से गोटे कथार अच्छी ना ओडिया कहुए धर्म सीना एका महत्वपणिया आउ सब जहा कि से अढ़ी दिनिया वस्तु समस्ते चिंतित देखो शास्त्र के सुंदर कहुई ओडिया रूढ़ी प्रयोग ढगढमाड़ी से जहाँ कहुई से भी सब सिद्धांत धर्म सीना का महत्वपणिया आउ सब जहाँ अढ़ी दिन से महत् वस्तु कहीं विचार करना अढ़ई दिनिया वस्तु समस्ते चिंतित और अढ़ई दिनिया वस्तु को लेकिन ही समस्ते दुखी से अढ़ई दिनिया वस्तु को श्रृंखलित करने समस्ते प्रयासी से ही विभिन्न प्रकार कौन शत्रुता आचरण विभिन्न प्रकार मानसिक स्थिति विभिन्न प्रकार सब कार्यकलाप धर्म एका सीना महत्वपूर्ण महत्कार्य हूँ धर्म कौन सी वस्तु को लेकिन आम जगत सुखी हो पार ना से कहले ना गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत केश को आम धरी मृत्यु जेको समय टाणी नहीं जीव धरिकी तो रही कौन कर धर्म आचरण कर कवि दोहार गोटे सुंदर कथा लिखिं स्मरण शुणी झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद
जगत चवे ना काल का, कछु मुट्ठी में कछु गोद। ये झूठ है सुख को सुख कहे। जगत सब वस्तु झूठा मिथ्या, मिथ्या सुख को सुख बोली विचार करते। जगत कौन सी वस्तु रे सुख नहीं। कोडी सुख अछि कहना, कोडी सुख अछि? धन सुख अछि? के कोई पे धन सुख अछि? के कोई पे विवाह सुख अछि? पत्नी प्राप्त हेले सुख अछि? एक पुत्र प्राप्त हेले सुख अछि? ये सुख किछि समय पाई झूठा सुख। धन रोजगार कले सुख हम विचार करछे किछि समय पाई, दरमा जो दिन मिलिबो से दिन सुख। तापर मास सारा दरमा मिलिया दिन ना सुख, परिश्रम करछन्ती रोजगार करतले से दिन ना सुख। तापर आरंभ हो, तापर दुख। से दिन हला झूठा सुख। झूठे सुख को सुख कहे। विवाह हवाटा सुख विचार करछे, विवाह हवाटा सुख नहीं, विवाह हवा पूर्व सुख लगुता। मु विवाह हेबी, बाहर अच्छी, बाहर पूर्व जो थी समयटा, से जो समय जो अपेक्षा थी से नहीं सुख दिए मन को। हाँ कि ना आज्ञा? विवाह कर सुखर चिन्ह देखिले कहीं ना, विवाह कर कई सुख ना। मु तो समस्त हजार हजार लोक बस पचार कि कहीपर विवाह न हवाटा सुख, ब्रह्मचर्य आश्रमटा सुख कि कहीपर ब्रह्मचर्य न पचारे से सुख नहीं। सुख केवल गोटे शास्त्र से श्लोक भी रही, सुख केवल गोटे जिनस भगवान भक्ति सुख। जड़े संसार हेल्ले सुख पाइबनी, पूरा श्लोक रही जड़े एक छत्र सम्राट हेल्ले भी सुख पाइबनी, स्वर्ग जाकि राजा हेल्ले भी सुख पाइबनी, केवल भक्ति ही सुख अच्छी। तेणु गृह त्यागी हो पारे, गृह भीतर रही पारे। मनटा खाली भावुँ ना मो सुख रोचे, विवाह सुख पाई ये खाली कौन दुर्ग पर्वत सुंदर से धन रोजगार कले सुख पाई, सुख नहीं। तो झूठ है सुख एक कथा सुनते, झूठ है सुख को सुख कहे, मानत है मनोमोद। खाली मनर विचार, मन भाव मो सुख पाई। जगत चवे ना काल का, जगत समस्ते काल द्वारा ग्रस्त हो। काल केमी ग्रास कर, कछु मुठी में कछु गोद। काल तो समस्त को गोद रे बसई, कोल बसई, आम काल कोल ही बसचे कि मुठारे नहीं सारे काल नहीं कौन कर ग्रास कर। भागवत दुई तीन जगह रही काल केमी ग्रास कर, भागवत दुई तीन जगह रही काल ग्रास करे। से भीतर रही आम भावे सुख रहा, कौन सुख अच्छी? नीतिकार मैंने केते सुंदर कथा कहते, गोटे साप जाकि बेंग को धरछि, बेंगटा सापर मुह भितर अच्छी ताने मरिबो, किंतु बेंग आगे गोटे कीट रही, बेंग ताकू खाइबा विचार कर। देखो अच्छा तू तो काल कौन मुह भर, तू तो साप मुह भर पड़ू, तू कौन गोटे कीट खाइबा कौन चिंता कर? साप भावी मो सुख रही, मुझे बेंग खाई मुझे सुखेबी, साप पछे मयूर गोड़ाऊँ सी भावी मो सुख रही। अरे तो पछे तो मयूर गोड़ाऊँ से खाइबा तो ठिकना नहीं। मयूर पछे किए अच्छी? बाघ अच्छी, बाघ पछे अच्छी शिकारी। कहीं देखी पाना काल समस्त पछे रही। काल कचन हस्त केना भी न दृश्यते, पछरे काल खड़ग धरी ठिया होती, कहीं देखी पाना। काल समस्त ग्रास कर, जेको समय से ग्रास कर देखी पाना कि समस्त निज निजर स्व स्व आहार विहार विधान विदौ, समस्त निज निजर आहार विहार समझ जगत अवस्था ठीक से समझ भजन में सुख रही ना नहीं। तामान नुहे कौन सब कार्य छाड़ दिंतु ना नहीं, सब कार्य करूँ, कौन सी कार्य बंद करने कहुए। जे रोजगार कर रोजगार जो माध्यम से माध्यम छाड़े कहुनि कि शास्त्र कहना समस्ते आश्रम बंद कर समस्त ब्रह्मचारी जातु, गृहस्थ आश्रम बंद कर ना नहीं। जो जो अच्छा रुहतु, चारि वर्ण चारि आश्रम समस्त रही ना। जेको व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति जेको गोटे वर्ण जेको गोटे आश्रम अंतर्भुक्त, किंतु शास्त्र कौन कहुई चारि वर्णाश्रमी जदि हरि नहीं भजे, स्वकर्म करी रौरवे पड़ी मजे। चारि वर्णाश्रमी जदि हरिभजन न कर, धर्म न कर, स्वकर्म करी जगदेव कर्म करी
କିଛି ଲାଭ ହବନି, ରୌରବେ ପଡ଼ି ମରିଯିବେ, ରୌରବକୁ ଯିବେ, ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଜୀବନ ସଫଳତା ହଉଛି ସେୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। କାରଣ ଭକ୍ତି ବିନା ଜଗତରେ ଯାହା କଲେ ବି ସୁଖ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ସେୟା। ତେଣୁ ସାର ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ସାର ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଜଗତର ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା ହଉଛି ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିରମ୍। ଧର୍ମ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ଏ ଦିଟା ହେଲା ସ୍ଥିର। ଧର୍ମ କ'ଣ କରିବେ? ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଧର୍ମ ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଶିବରାତ୍ରି, ଧର୍ମ କରିବେ। ଶିବରାତ୍ରି ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଆସିବେ ରାତିରେ ଉପବାସ ରହିବେ, ରୋଜଗାର ରହିବେ, ଧର୍ମ। ତାପରେ ଦିନ ପୁଣି ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ନିଶା ସେବନ କରିବେ, ପୁଣି ଆମିଷ ସେବନ କରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଧର୍ମ? ନାହିଁ। ଧର୍ମ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ଯାହା କରିବେ ସେଟା ହଉଛି କୌଣସି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହଁ। ସାଥିରେ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି থাকে সব কুশল মঙ্গল, কৃষ্ণ ভক্তি থাকে সব কুশল মঙ্গল, ভক্তি বিনা রাজা হই লেও মঙ্গল, ভক্তি বিনা রাজা হই লেও মঙ্গল, জনম লভিছ কৃষ্ণ ভক্তি করিবারে, জনম লভিছ কৃষ্ণ ভক্তি করিবারে, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা সব মিথ্যায় সংসারে, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা সব মিথ্যায় সংসারে। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏସବୁ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି থাকে সব কুশল মঙ্গল, ଭକ୍ତି ବିନା ରାଜା ହଇଲେ ଅମଙ୍ଗଳ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅଛି ତ ସବୁ କୁଶଳ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ଆୟୁ ବିତ୍ତ ବିଦ୍ୟା କର୍ମ ନିଧନ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ସବୁ କୁଶଳ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ବିପରୀତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ କୁଶଳ। ଭକ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାଜା ହେଲେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ, ରାଜା ହେଲେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ, ସେ ସୁଖ ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଜନ୍ମ ଲଭିଛ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବାରେ। ଜନ୍ମ ଲଭିଛେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏଇ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ତାର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସଫଳତା। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଆମେ ଯଦି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ ରଖି ସମସ୍ତ ସମୟ ଯଦି ବ୍ୟତୀତ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଏଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେ ଶୁଣିବେ, ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଯେ ଶୁଣିବେ ସିଏ ବୁଝିବାରେ ସତ କ'ଣ ଭଲ ଲାଭ ହେଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣଟା ଲାଭ ହେଇଛି କହିଲେ? କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଛି? ସଂସାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଛି? କିଛି ଲାଭ ହେଇନି। କ'ଣଟା ଲାଭ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖୁନ, ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି, ଚାକିରି କରିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ପୁଅ ତ ଚାକିରି କରି ସେ ତ ରହୁଛି ତା ଜାଗାରେ, ସରକାର ତାକୁ ଯୋଉଠି ପଠେଇଛି ସେ ସେଇଠି ରହୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଆପଣ ତ ତା ବିନା ରହିଲେ ଏଠି ଘରେ। କ'ଣଟା ଲାଭ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମନ ଖାଲି ଭାବି ନେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି, ଲାଭ କିଛି ଲାଭ ହଉଛି ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। କେବେ ନା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଇଛି, କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଛି? ଆରେ ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ତ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛେ ନା ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମୟରେ ହେଲା। ଯଦି କିଏ ନା ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଲାଭ ନାହିଁ, ଜଞ୍ଜାଳ ତ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ପୁଅକୁ ଚାକିରି କରିଦେଲେ, ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ? ନା ରହିବେ?
ବରଗୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛନ୍ତି ନା ରହିବେ ସବୁଦିନ, ସେ ତ ନୁହଁ ନା। ତେଣୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ପୁଣି ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇବେ। ଯଦି ଶରୀର ପାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଲେ ସେ ଶରୀରରେ ପୁଣି ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ପୁଣି ଆସିବ କି ନାହିଁ? କର୍ମଫଳ ବଶତଃ ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନା, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ମଣିଷ ଦିନରେ କଣଟା ଲାଭ କଲେ କହୁନାହାନ୍ତି? ମଣିଷ ପାଇଁ ଖାଲି ତ ଖଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗର୍ଦ୍ଦଭର ମତ ଆମେ କରି ପରିଶ୍ରମ, କାହାର ଲାଗି ଅତ କରି ନା ପହଞ୍ଚିଲା ଗ୍ରାମ ଗଧ ଭଳି ଖାଲି ଖଟିଲେ। କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। କଣଟା ଲାଭ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ସେଠି ଲୋକ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରି ପୁରା ଫେଡଅପ୍ ହେଇଗଲେଣି, ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ବୁଝିବେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଏଟା ବୁଝିବେ, ନଚେତ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ମା ଦେବହୂତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ଯୌବନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଭଳି। ଲୋକସ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମଦୟ ଚକ୍ଷୁଷ ଚିରଂ ପ୍ରସୁପ୍ତସ୍ୟ ତମସି ଅନାଶ୍ରୟେ ଶାନ୍ତସ୍ୟ କର୍ମସୁ ବିଦ୍ୟାଧିଆ ତ୍ୱମ ଆବିରାସି କିଳ ଯୋଗହସ୍ତ। ଆପଣ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଜୀବ ଜାଣିପାରୁନି, ବୁଝିପାରିବନି, ଜୀବ ଥକି ଯାଇଛି, ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଫେଡଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଥକି ଯାଇଛି। ଶାନ୍ତସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଅନୁବିଦ୍ୟା ଧିଆ, ତା ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବସିଛି, କ'ଣ ନା କର୍ମ କରି ସୁଖରେ ରହିବ। କର୍ମ କରି ସୁଖ ରହିପାରିବନି, କର୍ମ କରୁଛି, ଅନାଦିକାଳ କର୍ମ କରି କରି ଚାଲିଛି। ଏ ସବୁ କହିଲେ ପୁଣି ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନି। ଜଗତଟା କେମିତି ଚାଲିଛି କହିଲେ? ଜଗତ କାହା ପାଇଁ ଚାଲିଛି? ଜଗତ ଚାଲିଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ନା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଭଳିଆ ସବୁ ସଂସାର ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତଟା ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୀତା କିଏ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ? ମା ମାନେ କିଛି ପଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମାନେ କ'ଣ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି କିଛି? ହରିବ ଗୀତା ଦେଖିବେ, ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ରଖିଛି? କ'ଣ ସୀତାପତି ଗଲା, ଜଗତକୁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ରଖିଛି ଜାଣିଛ କହିଲ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ଛାଡିକି ଏଠାରେ ସେ ଜଗତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ରଖିବେ ନା? ସେ ତ ତାଙ୍କର ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ନୀତି ଲୀଳାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଗତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ରଖିଛି ଜୀବ, ଆମେ। ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅପରୟମ୍ ଏତସ୍ତନ୍ୟା ବିଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତିରେ ପରାମ୍ ଜୀବଭୂତା ମହାବାହ ଜୟଦଂ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ଜଗତ୍। ଏ ମହାବାହ, ପରାଶକ୍ତି ଅପରାଶକ୍ତି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କ'ଣ? ଜୀବ। ଜୀବଟା କର୍ମ କରିକି ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କରି ରଖିଛି, କର୍ମ କରି କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିକି ଜଗତକୁ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କରି ରଖିଛି। ଆପଣ ସିନା ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ତତ୍ତ୍ୱଟା। ଲୋକ କୁହନ୍ତିନି କି ସବୁ କୁକୁର ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ହଁ ସବୁ କୁକୁର ଯଦି କାଶି ଯିବେ, ଗୟା ଯିବେ, ଖଲିପତ୍ର ଚାଟିବ କିଏ? ଲୋକ ବିଚାରଟା ଠିକ ଅବଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ। ସବୁ କୁକୁର ଯଦି କାଶି ପଳେଇବେ, ଗୟା ପଳେଇବେ, ଖଲିପତ୍ର ଚାଟିବ କି? ତା ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଏଠି ଖଲିପତ୍ର ଚାଟ, ତୁମେ ଗୟା ଯାଅ ନା? ଲୋକ ସେ ଭାବନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପଳେଇବେ ଜଗତଟା ଚାଲିବ କେମିତି? ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଜଗତ କେମିତି ଚାଲିବ, ଭାରି ଚିନ୍ତା। ଜଗତ ନହେଲେ ତ ଭାସିଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇବେ ଜଗତ ଚାଲିବ କେମିତି? ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ଦେଖ ଆଗେ, ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ? ଲୋକ ବିଚାର ହଉଛି ସେୟା। ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଜେ ସଂଯତ ହେଲେ, ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ଆମକୁ ନେଇକି ଜଗତ, ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଜଗତ ରୁହ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ଯିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ତ ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଧ୍ରୁବମାର ଭଳି। ଆମକୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ଯଦି ନିଜର ସାଧନ ଠିକ ଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଜନ୍ମ ଲଭିଛ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବାରେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାର। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ନା ଧନ ସତ୍ୟ, ନା ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟ, ନା ଜାନବାଡ଼ି ସତ୍ୟ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସତ୍ୟ, ଚାକିରି ସତ୍ୟ, କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟ ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ଗଲାବେଳେ କୁହାଯାଏ।
ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଏଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ, ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆରେ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ। କହିଲେ ଆମେ ସଂସାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ରହିପାରିବା। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଳିଯୁଗର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ଏବ କେବଳମ୍ କଳୁ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ହରିନାମ, କେବଳ ହରିନାମ, କେବଳ ହରିନାମ, ଅଲଗା କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅଲଗା କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅଲଗା କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, 3 ଥର କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବନା ଯେଉଁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲେ 2 ଦିନ ଧରି, এই ଭାବନାରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ତାହେଲେ ନାମ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। এই ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ଏ ଯେଉଁ କଥାକୁ, ତାହେଲେ ନାମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ମନକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନାମ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ନାମ କରନ୍ତୁ। ମାଳିରେ ଆମର ଷ୍ଟଲରେ ମାଳି ଅଛି, ମାଳି ନେଇକି ନାମ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁନୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାବାଜୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସଂସାର ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ, ଇସ୍କନ ଏଠି ଯେଉଁ ଶାଖା ରହିଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଶାଖା ରହିଛି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ଶିଆଳିଖୋଲ, ଶିଆଳିଖୋଲ ସେଠି ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ବି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମୟ ଆସିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିର ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ। ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବା, ଭକ୍ତିରେ ସଫଳ ହେଇ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଭକ୍ତ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଆମର ଏ ଶାଖା ସହିତ ଆପଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ଶାଖା ରହିଛି, ଶାଖାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ, ଖାସ୍ କରି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପାଦ ତରୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତଥା ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ନାମ, ଯେଉଁମାନେ ନାମ କରନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥି ନାମ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ, ସିଏ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଟକ ଶୈଳୀରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ତେବେ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି 2 ହାତ ଉଠେଇକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय कलियुग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, जय हरे कृष्ण महामंत्र की, संकीर्तन प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की, परम दर्शी श्री नित्यानंद प्रभु की, प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जय वृंद तुलसी महारानी की, जय हरे कृष्ण उत्सव की, श्री श्रीमद् गौर गोसाई गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, समस्त मंगल वंदे